Question number 6. The coordinates of two vertices of a triangle are -2, 3 and 5, -1. If the orthocenter of a triangle is at the origin, find the coordinates of third vertex. एउटा ट्रायंगल छ मेरो ABC, B को coordinates र C को coordinates given छ -2, 3, C को 5, -1. Okay? र अर्को के दिएको छ यहाँ? Orthocenter of a triangle. Now what is orthocenter? यो भयो मेरो ट्रायंगल ABC, AD, BE र CF भयो मेरो तीनटा altitude, height of this triangle. Okay? र यो तीनटा height मेरो यो point O मा intersect गर्दैछ. Right? यो point लाई चाहिँ भन्छ orthocenter of this triangle. Okay? र हामीलाई के given छ? Orthocenter चाहिँ कहाँ छ अरे मेरो? Origin मा छ. B को coordinates याद छ, C को पनि याद छ, O को पनि याद छ. Now you have to find the coordinates of A. Clear? अब B र C को point तिमीलाई याद छ. This and this coordinates याद छ. That means you can find the slope of line BC. Similarly, यो line AD मा A को coordinates h, k मैले assume गरे. O को coordinates तिमीलाई के छ? याद छ 0, 0. Okay? अब यो लाइन र यो लाइन मेरो perpendicular छ. त्यही भएर product of the slope of this line AD and slope of BC equals to -1. M1, M2 equals to -1. यो relation हामीलाई याद छ. Okay? So हामी त्यो relation use गरेर एउटा equation form गर्छ. Okay? So slope of AD into slope of BC -1. Why? Because AD is perpendicular to BC. अब यो slope निकाल्ने formula use गरेर हामी slope निकाल्छौं. Okay? Slope निकालिसकेपछि एउटा relation आयो 4k equals to 7h. This is equation 1. Okay? Now similarly, BE, line BE is perpendicular to line AC. B को coordinates तिमीलाई याद छ, O को coordinates याद छ. That means यो BE को slope निकाल्न सक्छ. त्यसरी नै A र C को तिमीलाई coordinates याद छ, slope निकाल्न सकिहाल्छ. And BE is perpendicular to AC. अघिको जस्तै use गरेर slope M1, M2 equals to -1 use गरेर हामीले फेरि एउटा equation form गर्छौं. Okay? Slope of BE into AC equals to -1. Since AC is perpendicular to BE, यो slope निकाल्ने formula हामीले use गर्यो y2 - y1 upon x2 - x1. त्यहाँबाट मेरो अर्को relation आयो यो 2h - 3k equals to 13. यहाँ चाहिँ 4k equals to 7h. यो equation 1 र 2 लाई solve गर्दाखेरि मेरो h र k को value आउँछ -4, -7. hk भनेको मेरो coordinates of A, third vertex, त्यही निकाल्नु भनेको थियो. So the coordinates of A is -4, -7. Clear? Now next question is, the equation of two adjacent sides of a parallelogram are this and this. यो मेरो एउटा parallelogram ABCD, दुईटा adjacent side भनेको छेउछेउको दुईटा side AB र AD को equation हामीलाई दिएको छ. Okay? And if the equation of one of its diagonal be this, find the equation of other diagonal. यहाँ दुईटा diagonal छ AC र BD. एउटा diagonal को हामीलाई equation given छ र अर्को diagonal को equation चाहिँ खोज्नु पर्छ. Okay? दुईटा sides हरुको equation यहाँ मैले लेखेको छु AB र AD को. These two are the equations of AB and AD. र equation of diagonal छ मेरो 11x plus 7y equals to 9. Okay? यो AB र AD दुईटा solve गर्दाखेरि मेरो आयो x को value 0, y को value 0. That means AB र AD को point of intersection, that is this point A. यो A को coordinates मेरो आयो 0, 0. Okay? अब यो A को coordinates 0, 0 हो भने मेरो यो diagonal मा यो 0, 0 हाल्दाखेरि के गर्नुपर्छ? Equation satisfy गर्नुपर्छ. Okay? बुझ्यो हैन? पहिला मेरो यो AB र AD लाई solve गरे मैले दुईटा equation solve गरेर point of intersection of these two lines, that is A. A को coordinates आयो.
अब हामीलाई एउटा डायगोनलको इक्वेसन दिएको छ 11x + 7y = 9। अब यो डायगोनलको इक्वेसन हो भने इफ त्यो गिभन इक्वेसन चाहिँ AC को इक्वेसन हो भने 0,0 ले त्यो इक्वेसनलाई स्याटिस्फाई गर्नु पर्यो। ओके, सो वी विल पुट 0,0 इन दिस इक्वेसन। 0,0 यहाँ हाल्दाखेरि स्याटिस्फाई गर्दैन इक्वेसन 3 लाई, त्यही भएर यो चाहिँ मेरो 0,0 ले स्याटिस्फाई नगरेकोले गर्दा त्यो गिभन इक्वेसन यो डायगोनल चाहिँ मेरो AC को हैन रहेछ, कुन चाहिँ रहेछ, डायगोनल BD को दिएको रहेछ। ओके, डायगोनल BD को इक्वेसन चाहिँ हामीलाई दिएको रहेछ। क्लियर? यो BD को इक्वेसन हामीलाई दिएको रहेछ 11x + 7y = 9। नाउ यो इक्वेसन 1 र यो इक्वेसन दुईटा मैले सल्भ गरेर कोअर्डिनेट्स निकाले B को। ओके, यो दुईटालाई सल्भ गरे, सल्भ गर्दा पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन अफ दिस टु लाइन्स दैट इज B निस्क्यो मेरो 5/3, -4/3। ओके, सिमिलरली यो र यो सल्भ गरेर के को कोअर्डिनेट्स आउँछ, D को। बुझ्यो हैन? यो दुईटा सल्भ गर B को कोअर्डिनेट्स निस्किन्छ, यो दुईटा सल्भ गर D को कोअर्डिनेट्स निस्किन्छ। ओके, सो 2 र 3 सल्भ गरेर मेरो आयो -2/3, 7/3। यहाँसम्म भयो, B को कोअर्डिनेट्स आयो, D को कोअर्डिनेट्स आयो। अब मेरो एउटा प्रपर्टी के हुन्छ प्यारालेलोग्रामको भन्दाखेरि यो डायगोनल्स AC र BD ले चाहिँ के गर्छ एकअर्कालाई बाइसेक्ट। बाइसेक्ट भनेको AO = CO, BO = DO, बाइसेक्ट इच अदर यो डायगोनलले। बुझ्यो? बाइसेक्ट गरेकोले गर्दा O चाहिँ मेरो मिड पोइन्ट हो बोथ AC एन्ड BD को। बुझ्यो? अब हामीलाई B को कोअर्डिनेट्स याद छ, D को कोअर्डिनेट्स याद छ, दैट मिन्स O त मेरो के भयो, मिड पोइन्ट भयो BD को। O को कोअर्डिनेट्स हामीले इजिली निकाल्न सक्छ। बुझ्यो हैन? यो दुईटा सल्भ गरेर B निस्क्यो, यो दुईटा सल्भ गरेर D निस्क्यो। O भनेको मिड पोइन्ट हो, त्यही भएर B र D को कोअर्डिनेट्स युज गरेर O निस्किन्छ। अब A को कोअर्डिनेट्स हामीलाई अलरेडी याद छ 0,0, O को कोअर्डिनेट्स पनि याद भयो। यो दुईटा पोइन्ट याद भयो भने यो लाइनको इक्वेसन निस्किन्छ बाइ युजिङ 2 पोइन्ट फर्म। ओके, मैले कोअर्डिनेट्स अफ O निकाले 1/2, 1/2। नाउ इक्वेसन अफ लाइन AC पासिङ थ्रु A 0,0 एन्ड O 1/2 इज, यो फर्मुला युज गरेँ मैले, y - y1 = y1 - y2 upon x1 - x2 into x - x1। यहाँबाट मेरो आयो x - y = 0। Now last question, find the distance of the line this from the point 5,3 measured in a direction making an angle 45 degree with the given line। भनेको चाहिँ एउटा लाइन AB हामीलाई गिभन छ 3x - 2y = 1। ओके, यो लाइनको डिस्टेन्स फ्रम द पोइन्ट 5,3 खोज्नु भन्दैछ हामीलाई। बुझ्यो? र हामीलाई के दिएको छ गिभन, यो 5,3 लाई गर्ने यो लाइन दैट इज CD। CD ले चाहिँ यो गिभन लाइनसँग 45 डिग्री एंगल फर्म गर्दैछ। बुझ्यो? खोज्नु पर्छ डिस्टेन्स अफ दिस लाइन फ्रम दिस पोइन्ट 5,3। पहिला AB को इक्वेसन तिमीलाई याद छ, CD को इक्वेसन निकाल। यो इक्वेसन र यो इक्वेसन, यो लाइनको इक्वेसन र यो लाइनको इक्वेसन सल्भ गर्दा आउँछ पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन। यो पोइन्ट र यो पोइन्टको डिस्टेन्स निकाल्नु, आन्सर आइहाल्छ। ओके, सो पहिला तिमीले खोज्नु पर्यो CD को इक्वेसन। CD passes through this point 5,3, यति हामीलाई याद छ। अब स्लोप निकाल्नु ट्राई गर, पोइन्ट स्लोप फर्मबाट CD को इक्वेसन आइहाल्छ। ओके, सो CD र AB को बीचको एंगल हो हाम्रो 45 डिग्री। AB को स्लोप अरे सपोज M1 and M2 be the slope of this line CD। M1 त हाम्रो यो AB को स्लोप त निस्किहाल्छ, यो इक्वेसनलाई y = mx + c फर्ममा लादा M1 आउँछ मेरो 3/2। नाउ यो दुईटा लाइनको एंगल हो मेरो 45 डिग्री। ओके, सो एंगल बिट्विन टू लाइन्स इज गिवन बाय यहाँ tan थीटा हुन्छ। ओके, tan थीटा = दिस, यो मेरो फर्मुला। थीटा भनेको मेरो कति छ यहाँ 45 डिग्री, M1 छ 3/2, भ्याल्यु हाल, यहाँनिर M2 हामीलाई याद छैन। ओके,
सो भ्याल्यु हालेर मेरो यो 80 आयो अ पोजिटिभ साइन लिँदा m2 1/5 नेगेटिभ साइन लिँदा m2 -5 ओके हामी सल्भ गरेर निकाले 1/5 र -5 नाउ इक्वेसन अफ लाइन CD पासिङ थ्रु 5,3 एन्ड स्लोप 1/5 यो स्लोप लिएर इक्वेसन अफ CD आयो मेरो 80 5y - x = 10 अब स्लोप -5 हालेर हेर इक्वेसन अफ CD कति आउँछ Equation of line passing through 5,3 and slope -5 is this. Or यसलाई solve गरेर आयो 80. Okay. अब first मा equation 1 र 2 solve गर. बुझ्यो? 1 र 2 solve गर्दा मेरो x आयो 80, y आयो 80. That means point of intersection of AB and CD 25/13, 31/13. यसको इक्वेसन र यसको इक्वेसनलाई सल्भ गरेर हामीले यो पोइन्ट निकालिसके यो पोइन्ट र यो पोइन्टको दुईटा कोअर्डिनेट्स युज गरेर डिस्टेन्स फर्मुलामा हाल डिस्टेन्स निस्किहाल्छ ओके सो डिस्टेन्स बिट्विन दिस टु पोइन्ट्स आर यो फर्मुलामा हालेर मैले आयो 80 मेरो आयो 80 8√26/13 युनिट्स त्यसरी नै 1 र 3 लाई सल्भ गर्दा x र y को भ्यालु 80 आउँछ 5,3 र यसको डिस्टेन्स निकाल यो नै आउँछ बुझ्यो गरिरहनु पर्दैन यहाँसम्म गर्दा भइहाल्छ ओके